السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی شرع القدوۃ بالمہتدین احمدہ وسبحانہ وہو رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین واصحابہ الکاملین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ در نبوت سے وہ اعلیٰ رتبہ ایسا پا گئے، در نبوت سے وہ اعلیٰ رتبہ ایسا پا گئے، نبوت کی خلافت کا وہ تاج پہنے آ گئے۔ صدیق وہ، عتیق وہ، نبی کے ہیں رفیق وہ، صدیق وہ، عتیق وہ، نبی کے ہیں رفیق وہ داستان یار کو میزار تک نبھا گئے۔ ارباب علم و عمل علماء کرام و شباب علم و حکمت طلباء کرام، آج کی اس پر رونق اور پرسرور بزم میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جس موضوع کو اپنے کلام سخن کی زینت بنانے جا رہا ہوں وہ ہے صدق و وفا کا پیکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، اہل جہاں کی نگاہوں میں اس جہان رنگ و گھل میں اظہار و محبت، صدق و وفا، جان نثاری و جان افشانی کی بہت سی داستانیں رونما ہوئی ہیں۔ اہل جہاں کی نگاہوں نے لیلا مجنو کے جھوٹے مجازی قسم کے جناب رودات بھی صفحہ ہستی پر مشاہدہ کی ہے۔ کوئی بھی داستان، کوئی بھی عشق و وفا کی داستان اس دینوی خانہ ظلمت سے باہر نہ جا سکی، مگر میں جس صادق کے صدق و وفا کی رودات سنانا چاہتا ہوں اس کی رودات صرف اس دھرتی جہاں تک محدود نہیں، بلکہ اگر وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی داستان وفا رکھتا ہے تو آخروی زندگی میں بھی میرے آقا علیہ السلام اس شخصیت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ اے میرے صدیق، اگر تیری صدق و وفا کو، اگر تو نے غار کے اندر صدق و وفا کی مثال قائم کی ہے تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی تیری صدق و وفا کو دنیا یاد کرے گی۔ میں سوچنے لگا کیا صدق و وفا کی یہ داستان حوض کوثر پر ختم ہو جائے گی تو مجھے پاک پیغمبر کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے، اما انک یا ابا بکر اول من دخل الجنت من امتی۔ اے صدیق، کل قیامت کے دن رب کی جنت کے اندر اگر سب سے پہلے مجھ سے کوئی صدق و وفا کرے گا تو وہ تو کرے گا، تو پھر مجھے کہنا ہوگا صدیق تجھ سے پہلے ہی جنت میں اجالا کر دیا رب نے، صدیق تجھے امت میں نمایاں کر دیا رب نے۔ حضرات، صدق و وفا سے، صدق و وفا کی داستان پھولوں سے شروع نہیں ہوا کرتی، آغاز کے اندر کبھی کانٹوں کی چبن بھی سہنی پڑتی ہے۔ اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام ذہن کعبہ کے اندر سردار سے جھوٹے ہیں، عقبہ بن ابی معیط جو ہے میرے پیغمبر کے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے۔ جناب صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت و شجاعت کا سبل استقامت بن کر آگے بڑھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اور لوگوں سن لو، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہجرت کی تاریخ رات میں میرے صدیق میرے پیغمبر کو قدموں کا اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے اور جا لے کر دورے سور کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں کیوں نہ کہوں، اپنی
अपनी एड़ी नफीस पर सांप का डसना तो गवारा कर लिया, लेकिन आमिना के लाल अलैहिस्सलाम को बेदार नहीं होने दिया। और मैं क्यों ना कहूं, जब मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्लाम का सबसे पहले मुआरका जनाब कुफ्रो इस्लाम का जंगे बदर बपा होता है, तो मेरे सिद्दीक मेरे नबी पर जान निसार होने के लिए अपनी तलवार सौंप देते हैं और आका फरमाते हैं, अबू बकर मदीनी भी नफ्सी का, तू जान देकर नहीं बल्कि जान बचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचाता है। और कौन जनाब अबू बकर सिद्दीक? हजरात जरा तवज्जो फरमाए, कौन जनाब अबू बकर सिद्दीक? मेरे आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आप फरमाते हैं फमन अस्बहा मिनकुल यौम साइमन, ऐ मेरे सहाबा किसी ने रोजा रखा है, सारा मजमा खामोश है। काला अबा बकर अला या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने रखा है। फमन तब यमिनकुमुल यौम जनाज़तन, क्या किसी ने आज जनाजा पढ़ा है? काला अबा बकर अला या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मैंने पढ़ा है। फरमाया फमन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, क्या किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैंने से खिलाया है। और मैं क्यों ना कहूं फमन अत मिनकुमुल यौम मरीजन, है मेरे सहाबा क्या किसी ने किसी मरीज की इजाजत की है? मेरे सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह के नबी मैंने की है। मजतमाना फी अमरिन इल्ला दखल अल जन्ना, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा जिस इंसान के अंदर ये खसलतें ये खसाइस हमीदा जमा हो जाए, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जन्नती बना देता है। ये रुतबा बुलंद मिला है, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। और फिर मैं क्यों न कहूं, अलिफ से अबू बकर, बे से बतूल की शादी का गवाह अबू बकर, बे से बकरे शुजात अबू बकर, ते से ताबे रसूल अबू बकर, से साबित कदम अबू बकर, जिम से जलवा जहाद का मंबा अबू बकर, हा से सहाबा का हुसन अबू बकर, खासे खलीफा अव्वल अबू बकर, रासे रहमतल लिल आलम, ताल से दावत हक देने वाला अबू बकर, जाल से जाकरे रब अबू बकर, रासे रहमतल लिल आलमीन का हम सफर अबू बकर, से सैन पे सहाबा अबू बकर, सीन से जाकिया कौसर के साथ चलने वाला अबू बकर, शीन से शेर खुदा का यार अबू बकर, सुवाद से पैकरे सहाबा अबू बकर, जुहा से जन्नत की जमानत लेने वाला अबू बकर, दुआ से ताहिर अतहर अबू बकर, सुहा से मुसलमान कज़ाब के जुल्म को मिटाने वाला अबू बकर। और मैं क्यों ना कहूं इनके साथ अजमत का वाली अबू बकर, इनके साथ गैरत सहाबा अबू बकर, फासे फातिमा की शादी का पहला गवाह अबू बकर, काफ से कोनो सादिकीन अबू बकर, बड़े काफ से कारिया कुरान अबू बकर, लाम से लाकी मिसाल अबू बकर, मीम से मशीरे अली अबू बकर, वाव से वलियों का सरदार अबू बकर, हा से हदायत याफ्ता अबू बकर, या से यारे गार अबू बकर। वो बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, वो चलता हुआ एक बागे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर कहे कुदसी आमीन उसकी दुआ पर, वही सानी यसने का है मुखातिब उसी के लिए है बड़े सा मुरातिब, झुकाता था नजरे उमर जिसके आगे फरिश्ता हो जैसे लिबासे बशर में, वो सिद्दीक ही था खुदा की नजर में, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है, बजज अंबिया सबसे बेहतर वही है, वही सिर्फ सिद्दीक अकबर वही है, वही सिर्फ सिद्दीक अकबर वही है, कोई उम्मती उसके जैसा नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है, कोई उसको सिद्दीक माने न माने दिए है मगर उसको रुतबे खुदा ने। और फिर आखिरी बात और मेरा सलाम है, सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा, सिद्दीक अकबर जे दिल नबी दा, दुखाया होवे सबूत देवो, फरक उस दी गुलामी अंदर, कोई आया होवे सबूत देवो, फितक दा पैसा जजात अपनी ते लाया होवे सबूत देवो,
रफीक हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तो एक गल मना नहीं सकता। रफीक हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तो एक गल मना नहीं सकता। नबी दे ना तो जो जान लुटावे, नबी दे ना तो जो जान लुटावे, ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकता। हजरात मुझे फिर कहना होगा, हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके क्या खूब अल्फाज थे कि अगर कोई जनाब मौलाना मदूदी को बुरा कहे, क्या जमात इस्लामी वाले बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर कोई जनाब मौलाना तकी उस्मानी को बुरा कहे, क्या देवबंद वाले बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई जनाब अहमद रजा खां बरेलवी को बुरा कहे, क्या बरेलवी मकतबा फिक्र के उलमा उसकी तौहीन को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या हजरत अल्लामा ज़हीर को कोई बुरा कहे, क्या अहले हदीस बर्दाश्त कर सकेंगे? और सुनो, रब्बे की बरिया की कसम है, हम सिद्दीक की तौहीन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फरूक की तौहीन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़ुल्लुरैन की तौहीन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हैदर करार की तौहीन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। काट तो सकते हैं लेकिन अज़मत सहाबा पर समझौता नहीं